Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. سلام ہو ان سروں پر جنہیں ایک مدت تک برہنہ رکھا گیا. سلام ہو اس بی بی پر جو کبھی اپنے بچوں پر نہیں روئی، اس لیے کہ اگر زینب روئیں تو رباب کے لیے کون سہارا بنے گا. اگر زینب روئیں تو ام لیلہ کے لیے کون سہارا بنے گا. بچوں کے سر برابر سے گزر جاتے تھے اور میری بیوی برداشت کر جاتی تھی. اس سینے میں ماں کا کلیجہ تھا. جب پہنچی ہیں نا مدینے اور اپنے گھر گئی ہیں، اون و محمد کی چیزوں پر نظر پڑی ہے، خالی مسندیں بچھی ہوئی دیکھی ہیں، تو میری بیوی بلند آواز سے گریہ کرنے لگی. حضرت عبداللہ کے سوال پر جواب دیا، عبداللہ تمہارے بچوں نے سلام بھیجا ہے. عزادارو، شام سے رہائی کے کئی اسباب تاریخ نے لکھے ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ امام سجاد ترے زندان پر زنجیروں میں جکڑے بیٹھے ہیں. جنگل سے ایک شکاری ہرن کا شکار کر کے گزر رہا ہے. ہرن نے مڑ کر امام کو سلام کیا. امام نے شکاری کو آواز دے کر کہا، بھائی اسے چھوڑ دے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، یہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گی. یہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے کہ میرے بچوں کو بھوک کا وقت ہے. رونے آئے ہیں عزادارو. یہ گفتگو تو امام سجاد کر رہے ہیں. زندان میں رباب جیسی ماں بھی تو ہے جس کا علی اصغر بھوکا مارا گیا. اجرکم اللہ. یہ شکاری کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ ہاتھوں میں تو زنجیر ہے، پیروں میں تو بیڑیاں ہیں، آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہرن بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی. امام نے کہا، ہم پر اعتماد کر لو، اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو، یہ واپس آئے گی، ہم ضمانت لیتے ہیں. اس نے آزمانے کے لیے ہرن کی رسی چھوڑ دی. یہ جانور جنگل میں چلا گیا. کچھ دیر کے بعد لوٹا، پہلے امام کے پیروں کا بوسہ لیا اور گردن جھکا کر شکاری کے سامنے کھڑا ہو گیا. امام نے فرمایا، اسے رسی ڈال دو اور اسے لے جاؤ، ہم نے نہیں کہا تھا یہ واپس آئے گی. بیٹھ گیا پیروں میں. آپ کون ہیں؟ امام نے فرمایا، میں زین العابدین ہوں، علی ابن الحسین ہوں، حجت خدا ہوں، امام وقت ہوں. عزادارو، اس نے جا جا کر پیغام پہنچائے کہ شام کے زندان میں کسے اسیر کیا ہوا ہے. شام کے دیہاتوں سے بغاوتوں کے اظہار ہونے لگے. ایک تو سبب یہ لکھا ہوا ہے اور دوسرا سبب یزید کا خواب ہے. اور عزادارو، وہ کیفیت کیسی تھی کہ جب زندان سے سکینہ کے رونے کی آواز آ رہی تھے. اجرکم اللہ. کبھی زندان کے اس کونے میں بیوی جاتی ہے، بھیا زین العابدین ابھی میرے بابا یہاں تھے. کبھی زندان کے اس کونے میں جا کے کہتی ہے، پھوپھی اماں زینب ابھی بابا آئے تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ تمہیں لینے آیا ہوں. اے پھوپھی زینب مجھے بابا لینے آئے تھے، کہاں چلے گئے؟ بچے کے رونے کی آواز، جناب سکینہ کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے. ادھر دربار کے اندر اس کے خواب میں اور استراحت میں خلل پڑتا ہے. سر حسین بھیج دیا، تشت لا کے رکھا گیا. رات کی تاریکی ہے، رومال ہٹایا، پوچھا، بھیا زین العابدین یہ کس کا سر ہے؟ امام نے فرمایا، سکینہ یہ ہمارے بابا حسین کا سر ہے. غور سے دیکھ کر ہاتھوں پر اٹھا لیا، پیشانی کا بوسہ لیا. اب بچی بابا سے باتیں کر رہی ہے، بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کے پیشانی پہ تیر کس نے مارا ہے؟ بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ بابا یہ آپ کے چہرے پہ خون کیسا ہے؟ پھر کہتی ہے، بابا مجھ سے بھی پوچھئے، میرے گوشوارے اتار لیے گئے، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرا دامن جلا دیا گیا. یہ کہہ کر جناب سکینہ امام حسین کے لبوں پر لب رکھ دیتی ہیں.
कुछ देर के बाद आवाज बंद हो जाती है, अजरुकुम अल्लाह। इमाम सज्जाद करीब गए, नब्ज पर हाथ रखा, आवाज दी, फूफी अम्मा ज़ैनब, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अजरुकुम अल्लाह। 2 मंजिलें और लेंगे अज़ादारों। यजीद ने इमाम सज्जाद से कहा, मैं आपको रिहा करना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर, फतह नुसरत का उन्वान देखिए। इमाम ने फरमाया, मैं अपनी फूफी ज़ैनब से पूछूंगा। पलट कर आए, फूफी अम्मा, यजीद हमें रिहाई की खबर दे रहा है। मेरी बीवी ने फरमाया, मैं नहीं रिहा होना चाहती, मेरे 3 मुतालबात हैं। सबसे पहला मुतालबा यह है कि हमारा सामान, हमारा असबाब, हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं। और दूसरा मुतालबा यह है, अजरुकुम अल्लाह, दूसरा मुतालबा हमारा यह है कि हमें एक घर दिया जाए जहां हम मातम करें, जहां मैं अपने भाई हुसैन का मातम और अज़ादारी करूं। मोहतरम सुनने वालों, अपने घर में चाहे 2 महीने 8 दिन में एक मजलिस करें, मगर घर में मजलिस जरूर किया करें, इसलिए कि घर जिसमें हुसैन का मातम हो, ज़ैनब की तमन्ना है। अजरुकुम अल्लाह। जनाब ज़ैनब वो घर पसंद करती हैं जहां अज़ादारी होती हो। मेरी बीबी ने अजरुकुम अल्लाह फरमाया, मुझे घर चाहिए जहां मैं अपने भाई की अज़ादारी करूं। और तीसरा मुतालबा यह है, हमारे साथ कोई एक शख्स किया जाए जो हमें मदीने तक पहुंचा के आए, जो रस्तों से आशना हो। यजीद ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन, 2 मुतालबात पूरे करूंगा, घर ले लीजिए, मातम कीजिए, अज़ादारी कीजिए, और बशीर इब्न जज़लम को आपके हमरा करूंगा जो मदीने पहुंचा के आएगा। मगर तबर्रुकात और असबाब कोई लूट कर कहीं ले गया, कोई लूट कर कहीं ले गया, मैं ये सामान कैसे लौटाऊंगा? आप मुझे रकम बताइए, मैं रकम देने को तैयार हूं। इमाम बैठे हुए थे, खड़े हो गए। इमाम ने फरमाया, तेरे पास वो दौलत कहां है जो उस कुर्ते की कीमत अदा कर सके जो मेरी दादी ज़हरा ने मेरे बाबा के लिए सिया था? तेरे पास वो कीमत कहां है जो उस चादर की अदा कर सके जो ज़ैनब के सर से उतारी गई थी? अजरुकुम अल्लाह। जनाब ज़ैनब कुबरा ने 3 मुतालबात रखे, एक घर दिया गया। मेरी बीवी ने 10 दिन उस घर में मातम किया है, पुरसा लिया है, अज़ादारी होती रही है। तबर्रुकात में से कुछ चीजें वापस आई हैं, सर आए हैं शोहदा के। उसके बाद जब काफिला तैयार होने लगा, बस 2 जुमले 2 मंजिलें हो रहे हैं मसाइब के बाब में। जब काफिला तैयार होने लगा तो जनाबे सैयद सज्जाद ने जनाब ज़ैनब से कहा, पुपी अम्मा, महमिलें आ चुकी हैं। बीबी ने उन महमिलों को आकर देखा तो सुर्ख रंग के कपड़े महमिलों पर लगे हुए थे, रंग बरंगे कपड़ों से महमिलें बनी हुई थी। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, सैयद सज्जाद, मैं इन महमिलों में नहीं बैठूंगी। इजअलूहा सौदा हत्ता यालम अन्नास नहनु फी अज़ाए औलाद ज़हरा। ए ज़ैनुल आबिदीन, काले कपड़ों में तब्दील करवाओ, इन महमिलों पर काले कपड़े लगवाओ, ताकि जहां जहां से सवारियां जाएं लोग समझ ले कि औलाद ज़हरा के अज़ादार जा रहे हैं। इन जुलूसों का फलसफा समझ लिया जनाब ज़ैनब ने क्यों काले कपड़े लगवाए? फरमाया, इजअलूहा सौदा, इन्हें काले कपड़ों में तब्दील करवाओ, ताकि जहां जहां से सवारियां जाएं लोग समझ जाएं कि औलाद ज़हरा के अज़ादार जा रहे हैं। महमिलें तब्दील करवाई गई। जनाब ज़ैनब से आकर कहा, पुपी अम्मा, बैठाना शुरू कीजिए, सबको सवार करवाइए। कुछ देर के बाद इमाम सज्जाद ने पूछा, पुपी अम्मा, क्या सब बैठ चुके? मेरी बीवी ने फरमाया, भाभी रबाब दिखाई नहीं दे रही। अज़ादारों, 2 मंजिलें और ले लीजिए, भाभी रबाब दिखाई नहीं दे रही। जनाब सैयद सज्जाद ने फरमाया, मुझे मालूम है मेरी माँ रबाब कहाँ है। ये कहकर जनाब सैयद सज्जाद आगे बढ़े, बीबी ज़ैनब पीछे चल रही है। खराबा शाम में कदम रखा, जिंदान शाम में कदम रखा, रोने आए हैं। मजलिस खवातीन भी सुन रही है, माएँ भी आवाज सुन रही है। एक मर्तबा क्या देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले से लिपटाए हो, ऐसे जनाब रबाब ने कब्र सकीना को गले से लगाया हुआ है। आवाज दी, भाभी रबाब उठिए, काफिला तैयार है। आवाज दी, ए ज़ैनब, मेरा मदीने में कौन रह गया? मेरी बच्ची अकेली है। अज़ादारों, जुमला महसूस करेंगे कितना मुश्किल था ज़ैनब कुबरा के लिए जलते हुए खैमे से इमाम सज्जाद को लाना। आग की लपेटें बीबी को रोक देती थी। रावी कहता है, ज़ैनब आगे बढ़ती थी, आग की लपेटें रोक देती थी। कुछ देर के बाद क्या देखा, पुष्प पर कुछ उठाकर लाई है। जब करीब जाकर देखा तो ज़ैनुल आबिदीन इमाम थे, जिन्हें जनाब ज़ैनब जलते हुए खैमे से लेकर आई। कितना मुश्किल था जनाब ज़ैनब के लिए जलते हुए खैमे से इमाम सज्जाद को बाहर लाना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था इमाम सज्जाद के लिए कब्र सकीना से रबाब को उठाना। मेरी बीवी को लेकर आते थे, बीवी फिर पलट जाती थी, बीवी फिर पलट जाती थी। मेरी सकीना के लिए इसे मदीना बहुत याद आता था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह।
لائے جناب رباب کو محمل میں بٹھایا، قافلہ چلنے لگا۔ جب شام کے رستے سے گزرتے ہوئے ایک چوراہے پر پہنچا، شام کی دیہات کی عورتوں نے آواز دی، الوداع یا زینب، الوداع یا زینب۔ میری بیوی نے محمل کا پردہ ہٹایا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو شام گئے زیارت کرنے، اللہ آپ سب کو جناب سکینہ کی زیارت کی قبر نصیب ہو، قبر کی زیارت نصیب ہو۔ آپ جب اب جائیں زیارت کرنے تو جناب سکینہ کی جالی سے قبر سکینہ کی زیارت ضرور کیجیے گا۔ جناب سکینہ کی قبر پر کھلونے پڑے ہوتے ہیں، جناب سکینہ کی قبر پر گڑیاں پڑی ہوتی ہیں۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں آتی ہیں اور کھلونے ڈال کے کہتی ہیں تمہاری دادی تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا۔ میری بیوی نے محمل کا پردہ ہٹایا، اے شام کی عورتوں ہم پر ایک احسان کرو گی؟ کہا بیوی حکم کریں گی۔ بیوی سکینہ کی قبر کا اشارہ کیا، ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ آج بھی سکینہ اور زینب کی قبر شام میں فتح کا اعلان کر رہی ہے، واہ حسینہ واہ محمدہ، یا حسین یا حسین۔ کربلا سے آتی ہے صدا، شام کا زمین سامرا، نجف مدینہ دشت بینوا، ہے یہ زیر زیر کی صدا۔ رونے والوں آل یاسین پہ رونے والوں آل یاسین پہ رونے والوں